Hello students, welcome back. Paper number 3, statistics section, chapter number 15 and lecture number 4. In my previous lecture, we have learned mean, median, mode, quartile, decile, percentile. In this lecture, I am going to start geometric mean and harmonic mean. So let's start. Geometric mean denoted by GM and its symbol is denoted by G. The formula is divided into two parts. One is for ungrouped data and another is for grouped data. For ungrouped data, we have a formula G equals x1 into x2 up to xn raised to 1 upon n. x1, x2, xn all are observation and n is total number of observation, where n denotes total number of observation. Okay, for group data we have, for example, x1, x2, x3 are mid value of some class as well xn, and the frequency respectively for the given mid value is f1, f2, f3 up to fn. So in group data, the formula of geometric mean is x1 raised to f1, x2 raised to f2, x3 raised to f3, so on. We have xn raised to fn bracket over bracket raised to 1 by capital N, where capital N is equal to sigma fi. It means sum of all frequencies. So GM is divided into two parts. First is for ungrouped data. Ungrouped data, in calculation of ungrouped data, we will multiply all the observations as you seen. Here I have write the formula of geometric mean. We will multiply all the observation, and after that we will take nth root. It means if there are 3 observations, then we will take third root. And for group data, formula is x1 raised to f1, where x1 is a mid value of any class and f1 is frequency, and here we will calculate n, where n is a sigma fi. Let's show some more example of GM. Example 15.1.13, find GM of 3, 6 and 12. So let's take solution. x1 equal to 3, x2 equal to 6 and x3 equal to 12. Here we have 3 observations, that's why I am taking n as a 3. Now the formula of GM
this equals x1 into x2 into x3 raised to 1 by n. So here we have 3 into 6 into 12 raised to 1 by 3. So 216 raised to 1 by 3, and 216 is 6 cube. 6 cube raised to 1 by 3. It means here we have 6. So GM is 6. Next, example number 15.1.14. Example number 15.1.14. In this example, we have following distribution. The value of x is given 2, 4, 8 and 16, and the frequencies are 2, 3, 3, 2. Then we have to find GM. Okay. So let's make a list. Here we have x1, 2, x2, 4, x3, 8 and x4, 16. Same way we have f1, 2, f2, 3, f3, 3 and f4 equals 2. Now the formula of GM for group data is x1 raised to f1 into x2 raised to f2 into x3 raised to f3 into x4 raised to f4 raised to 1 by n. Well, capital N denotes the sum of the frequencies. So we have capital N as a 2 plus 3 plus 3 plus 2. This equals 10. Now putting all the value in the formula of GM. x1 means 2, f1 2 square. x2 means 4, f2 means 3. x3 means 8 and f3 means 3. x4 16 and f4 2. Raised to 1 by n, it means raised to 1 by 10. Okay. Now let's simplify this term. 2 square. 4 cube. 4 cube is written as 2 square raised to 3. 8 is written as 2 cube raised to 3. 16 is written as 2 raised to 4 raised to 2. 1 by 10. So now we have 2 square into 2 raised to 6 into 2 raised to 9 into 2 raised to 8. In earlier standard we understand this formula a raised to m raised to n, then we have a raised to m into n. અહીંયા m અને n છે ને એનું મલ્ટીપ્લાય થાય, એડિશન ન થાય, આ યાદ રાખજો. જો આ રીતે આપ્યું હોય a raised to m into a raised to n તો એડિશન થાય, પણ અહીંયા આપણે આ ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરીએ છીએ આ. ઓકે, અહીંયા 2 raised to 8 raised to 1 by 10. હવે જો અહીંયા આ બીજી ફોર્મ્યુલાનો યુઝ આવશે. બેઝ બધાયનો 2 છે એટલે અહીંયા એડ થશે 2 plus 6 plus 9 plus 8 raised to 1 by 10. એટલે અહીંયા 2 raised to 25
2^10 એટલે આને આપણે આમ લખી શકીએ 2^25/10 2^25/10 એટલે આને આપણે આમ લખાય 2^2.5 ઓકે 2.5 એટલે આને આમ લખી શકીએ કે 2^5/2 5/2 એટલે 2^2.5 જ થાય ને 2^5/2 છે એને આપણે સિમ્પ્લિફાય કરીએ કે 2^2 into 2^1/2 આમ જો આઈડિયા ન આવે તો તમે આને આમ પણ લખી શકો જો તમને આમ ન સમજાય તો આને આપણે આમ લખી શકીએ 2^4+1/2 આગળ સિમ્પ્લિફાય કરીએ તો એ આમ આવશે 2^4/2 into 2^1/2 2^4/2 એટલે એ આવશે 2² અને 2^1/2 એટલે એ આવશે √2 2² છે એ અહીંયા 4 થશે અને √2 જે છે એની વેલ્યુ આપણે લખી શકીએ into 1.41 4 into 1.41 it means 5.6568 this is same as 5.66 so final GM is 5.66 next properties of GM એટલે કે properties of geometric mean તો પહેલી પ્રોપર્ટી કે આ જે આપણે કેલ્ક્યુલેશન કર્યું જે GM ની જે ફોર્મ્યુલા છે તમને યાદ હોય તો આપણે ફોર્મ્યુલા આ રીતે લખી હતી GM is equal to x1 into x2 up to xn raised to 1/n આ ફોર્મ્યુલા હતી તો આની બદલે આનો લોગેરિધમનો યુઝ કરીને પણ આપણે આનો યુઝ કરી શકીએ તો આને આપણે log of g is equal to 1/n અને log of x1 plus log of x2 up to log of xn આ ફોર્મ્યુલાનો પણ યુઝ કરીને આને સિમ્પ્લિફાય કરી શકીએ આ ફોર્મ્યુલા છે એ ટોટલી ઓપ્શનલ છે અને આમાં લોગેરિધમની જરૂર પડે અને લોગ ટેબલની પણ જરૂર પડે તો જે છે બેટર પ્રિફર એ છે કે તમે આ ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરો આ તો એની એક પ્રોપર્ટી છે કે તમે લોગનો યુઝ કરીને પણ આ ફોર્મ્યુલા જે છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો ઓકે સેકન્ડ પ્રોપર્ટી એવી છે કે જો ઇફ ઓલ ધ ઓબ્ઝર્વેશન્સ all the observation assumed by a variable constant say k where k is always greater than 0 then GM of the observation is also k એક્ઝામ્પલ લઈએ કે જો બધા ઓબ્ઝર્વેશન્સ આ રીતે આપ્યા હોય કે 2 2 2 2 2 તો પછી એનો GM જે છે એ 2 જ થાય પ્રોપર્ટી નંબર 3 જો x y અને z એ વેરિયેબલ હોય અને
z આવી રીતે રિપ્રેઝેન્ટ થાય, z ઇઝ ઇક્વલ ટુ x પ્લસ x ઇન્ટુ વાય, તો આની માટે gm ઓફ z this equals gm of x into gm of y. આમ આપણે ગણી શકીએ. નેક્સ્ટ ફોર્થ પ્રોપર્ટી કે જો x y z વેરિયેબલ હોય અને z ઇઝ ઇક્વલ ટુ x બાય y એટલે કે ડિવિઝનના ફોર્મેટમાં જો રિપ્રેઝેન્ટ થાય તો અહીંયા gm of z this equals gm of x divided by gm of y. So these all are the properties of gm. Now I am going to start hm. Hm means harmonic mean. So let's see harmonic mean. Harmonic mean denoted by hm. The formula of harmonic mean is divided into two parts. First is for ungrouped data and second is for grouped data. For ungrouped data, if the observation are non-zero and of the form x1, x2, x3 up to xn, then the formula of harmonic mean is given by n upon sigma 1 upon xi. એટલે અહીંયા છે ને xi 1 upon xi is a reciprocal of xi. એટલે કે દરેક જે છે આ જે ઓબ્ઝર્વેશન છે એનો તમારે વ્યસ્ત લેવાનો છે, રેસિપ્રોકલ લેવાનો છે આ, અને ઉપર n ઇઝ ટોટલ નંબર ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન. એટલે અહીંયા લખીએ આપણે વેર n is number of observation, n is number of observation. Now let's talk about group data in harmonic mean. So in group data we have xi as well as fi. For example, x1, x2, x3 up to xn are all the values of xi, and f1, f2 and f3 are all the values of fi. Then the formula of harmonic mean is given as capital N upon sigma fi upon xi, where capital N is equal to sum of all frequency okay. So we have talked about harmonic mean. Basically its formula for ungrouped data is n upon sigma 1 upon xi. આ છે અનગ્રુપ ડેટા માટેની ફોર્મ્યુલા છે, અને ગ્રુપ ડેટા જે છે એની જે છે એ n upon sigma fi upon xi આ જે છે એ ગ્રુપ ડેટાની ફોર્મ્યુલા છે. Next, let's start property of hm. It means property of harmonic means. So first property, if all the observation
taken by a variable constant. Say k, then HM is also k. For example, if the observation are three, 3 and 3. So here we have n equal to 3. So HM is n upon sigma 1 upon xi. So here we have n 3. So 1 by 3 plus 1 by 3 plus 1 by 3. આ જે છે એનો રેસિપ્રોકલ આવે. તમે ફોર્મ્યુલા યાદ કરો, હાર્મોનિક મીનની જે ફોર્મ્યુલા હતી એ આવી હતી n upon sigma 1 upon xi. એટલે જો xi ઓબ્ઝર્વેશન હોય ને xi, તો અહીંયા ફોર્મ્યુલામાં છે ને એ 1 upon xi જે છે એ આવે. તો એ રીતે જો અહીંયા ઓબ્ઝર્વેશન 3 હોય ને તો અહીંયા જે છે 3 હોય તો એનું રેસિપ્રોકલ, ઇટ મીન્સ 1 by 3 વિલ બી ધેર. ઓકે ઓકે એક્ઝામ્પલ નંબર 15.15, ફાઇન્ડ HM of 4, 6 and 10. તો જો અહીંયા 3 ઓબ્ઝર્વેશન છે એટલે આનું જે સોલ્યુશન આપણે ફાઇન્ડ કરીએ એમાં આપણે લખીએ કે હિયર વી હેવ n is equal to 3, x1 as 4, x2 as 6 and x3 as 10. હવે HM જે આપણે ગણીએ છીએ તો HM બરાબર એની ફોર્મ્યુલા છે અહીંયા n upon 1 by x1 plus 1 by x2 plus 1 by x3. હવે અહીંયા આપણે જોઈએ તો 3 upon 1 by 4 plus 1 by 6 plus 1 by 10. અહીંયા જોવા જઈએ 3 upon 0.25, 1 by 6. 1 by 6 equal to થશે 0.17. 1 by 10 it means 0.1. આનું સિમ્પ્લિફિકેશન આપીએ 3 by અહીંયા આવશે અહીંયા આવશે 0.52 and 3 by 0.52 એટલે આનો આન્સર આવશે 5.77. okay, next example number 15.1.16. example number 15.1.16. here we have xi and fi. the value of xi are 2, 4, 8 and 16. 2, 4, 8 and 16, and the value of fi are 2, 3, 3, 2. now solution for HM. here we have a capital N as a sum of frequencies. so capital N is 2 plus 3 plus 3 plus 2. this equals 10. and right now the formula of HM will represent like this: capital N upon sigma fi upon xi. Let make list of the given detail. here we have x1 2, x2 4, x3 8 and x4 16. we have f1 2, f2 3, f3 3 and f4 2. so n upon 2 by 2 plus 3 by 4 plus 3 by 8.
sorry, here we will write f1 upon x1, f2 upon x2, f3 upon x3, f4 upon x4, n as a 10, then we have 2 by 2, 3 by 4, 3 by 8 and 2 by 16. After simplifying all the term, we will get 4.44 as an answer. So that's all for today. We will see some more example of AM, GM and HM in my next lecture. Thank you. Okay students, Foundation Paper 3, Section Statistics, Chapter number 15, Lecture number 7. Name of the topic is Relation between AM, GM and HM. In my previous lecture, we have detailed explanation of GM and HM. એટલે કે હવે જો જોવા જઈએ તો AM જે છે એની ફોર્મ્યુલા એક વખત રિવાઇઝ કરી લઈએ તો AM જે છે એને આપણે કહીએ છીએ એરિથમેટિક મીન. એરિથમેટિક મીન જે છે એની ફોર્મ્યુલા આપણને બધાને યાદ છે. એરિથમેટિક મીન છે એને આપણે x બાર થી ડિનોટ કરીએ છીએ. એટલે x બાર જો અનગ્રુપ ડેટા હોય તો આ ફોર્મ્યુલા આવે સિગ્મા xi upon n, અને જો ગ્રુપ ડેટા હોય તો x બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ a પ્લસ સિગ્મા fi di upon n into c. આ ફોર્મ્યુલા હતી. પછી GM ની વાત કરીએ તો GM જે છે એ છે જીઓમેટ્રિક મીન. આ GM જીઓમેટ્રિક મીન. આમાં પણ આપણે બે ફોર્મ્યુલા જોઈતી, વન ઇઝ ફોર અનગ્રુપ ડેટા અને અધર ઇઝ ફોર ગ્રુપ ડેટા. એને આપણે આ રીતે ડિનોટ કરતા હતા x1 ઇન્ટુ x2 જો n ઓબ્ઝર્વેશન હોય તો ઇન્ટુ xn રેસ ટુ 1 બાય n. આ જે છે એ અનગ્રુપ ડેટા માટેની ફોર્મ્યુલા હતી, અને જો ગ્રુપ ડેટા હોય તો એની ફોર્મ્યુલા જે છે એ આમ હતી x1 raised to f1, x2 raised to f2, so on, xn raised to fn, ને અહીંયા આવશે 1 upon n. આ જે છે એ ગ્રુપ ડેટા માટેની ફોર્મ્યુલા હતી, વેર કેપિટલ N this equals sigma fi, એટલે કે સમ ઓફ ઓલ ફ્રીક્વન્સીઝ. ઓકે, તો પહેલાં આપણે જોઈ, મેં તમને રિવાઇઝ કરાવી એ એરિથમેટિક મીનની ફોર્મ્યુલા હતી. બીજી જે આપણે રિવાઇઝ કરાવી એ જીઓમેટ્રિક મીનની જે છે એની ફોર્મ્યુલા છે, અને ત્રીજી જે આપણે હવે જોવા જઈએ છીએ એ છે હાર્મોનિક મીનની ફોર્મ્યુલા. તો હાર્મોનિક મીન જે છે ડિનોટેડ બાય HM. આમાં પણ બે ફોર્મ્યુલા જોઈતી આપણે. પહેલી હાર્મોનિક મીન જે છે એની ફોર્મ્યુલા અનગ્રુપ ડેટા માટે આવી હતી n 1 upon x1 plus 1 upon x2 so on 1 upon xn this equal to n upon sigma 1 upon xi. અને બીજી જે છે એ હાર્મોનિક મીનની જે ફોર્મ્યુલા છે એ આ રીતે હતી કે capital N upon sigma fi upon xi, where n is equal to capital N is equal to sigma fi. તો આ ત્રણેય ફોર્મ્યુલા આપણે જોઈતી. હવે આપણે એના રિલેશન વિશે ડિસ્કસ કરવાનું છે, તો એની વિશે ડિસ્કસ કરીએ. તો એક ક્વેશ્ચન જે છે એ ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરીએ, અને ક્વેશ્ચન ઉપરથી આપણે એની ડિટેલ જે છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ. તો એક ક્વેશ્ચન જે છે એ જોઈએ અને AM, GM અને HM ત્રણેય જે છે એ એમાં કેલ્ક્યુલેટ કરીએ.
તો મોડ્યુલ જે છે એમાં આ એક્ઝામ્પલ નંબર આપ્યો છે 15.1.17 આ રીતે આપ્યો છે અને એમાં ક્વેશ્ચન એવો આપ્યો છે 6, 8, 12 અને 36 આ નંબર આપ્યા છે. ફાઇન્ડ AM, GM, HM of 6, 8, 12 and 36. તો પહેલાં જ્યારે આપણે AM ગણવા છે ત્યારે આપણે અહીંયા એક્સ બારથી એને ડિનોટ કરીએ અને આની ફોર્મ્યુલા જે છે એ એપ્લાય કરીએ. અહીંયા 12 + 36 ડિવાઈડ બાય 4. તો આનો સમ કરીને ડિવાઈડ કરીએ જ્યારે, તો જો આનો ટોટલ લેવા જઈએ તો 62 બાય 4 જો તમે કેલ્ક્યુલેટ કરો તો એ આવશે અહીંયા 15.5. તો આપણે એવું કહી શકીએ કે એક્સ બાર જે છે એ 15.5 છે. નેક્સ્ટ હવે આપણે જીએમ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. તો જીએમમાં આપણે આ નંબરને મલ્ટીપ્લાય કરવા પડશે. 6 × 8 × 12 × 36 રેસ ટુ 1/4. આનું સિમ્પ્લિફિકેશન જો આપણે કરીએ તો આને આ રીતે કરી શકીએ. 6 જે છે એને આપણે આમ લખાય 2 × 3. 8 જે છે એને આપણે લખી શકીએ 2^3. 12 જે છે એને આપણે લખી શકીએ 2² × 3 અને 36 છે એને આપણે આમ લખી શકીએ 2² × 3². જો આ જે છે એ સિમ્પ્લિફિકેશન છે 36નું, આ જે છે એ સિમ્પ્લિફિકેશન છે 12નું, આ જે છે એ સિમ્પ્લિફિકેશન છે 8નું અને આ જે છે એ સિમ્પ્લિફિકેશન છે 6નું. તો આ રીતે જોવા જઈએ આપણે તો આ રીતે ગણી શકીએ. હવે ઉપર જેનો પાવર જે છે 1/4 એ એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો 2 જે છે એનો જો આપણે અહીંયા 2 × 2^3 2^2 અને 2^2. તો 2નો જો પાવર ગણવા જઈએ આપણે તો 2 + 2 4 + 3 7 + 1 એટલે અહીંયા 8 આવશે. અને જો 3નો પાવર જો આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવા જઈએ તો 3નો પાવર જે છે એ અહીંયા 3^1 + 1 2 અને 3 જે છે એ અહીંયા આવશે 4 ને અહીંયા આવશે 1/4. તો અહીંથી જો આપણે સિમ્પ્લિફાય કરવા જઈએ તો આ જે ક્વેશ્ચન છે એમાં આવી રીતે આવશે 2^8/4 × 3^4/4. અને આનો જો ફાઇનલ આન્સર તમે મેળવવા જાઓ તો અહીંયા આવશે 2^2 × 3 this equals 4 × 3 this equals 12. ઓકે, આગળ જોઈએ. હાર્મોનિક મીન જે છે એ ફાઇન્ડ કરીએ આનો નાનો. એટલે ઇન શોર્ટ આમાંથી આપણને એવો આઈડિયા આવ્યો કે જીએમ જે છે એ આવે છે 12. નેક્સ્ટ એચએમ આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. હાર્મોનિક મીન. તો હાર્મોનિક મીન માટે આપણે જે ઓબ્ઝર્વેશન છે એના રેસિપ્રોકલ ગણવા પડશે. તો એન જે છે એ 4 ઓબ્ઝર્વેશન છે એટલે અહીંયા 4 મૂકશું. અહીંયા આવશે 1/6, અહીંયા આવશે 1/8, અહીંયા આવશે 1/12 ને અહીંયા આવશે 1/36. આ જે ટર્મ છે એ તમે કેલ્ક્યુલેટરથી ઇઝીલી કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો. અને આને જ્યારે તમે હું સિમ્પ્લિફિકેશન નથી આપતો પણ સિમ્પ્લિફાઈ જો તમે આને કરશો એટલે આનો આન્સર આવશે 9.93. તો અહીંથી HM જે છે એ તમારી પાસે આવે છે 9.93. ઓકે, હવે આની ઉપરથી જો તમે જોવા જાઓ તો AM, GM અને HM એ ત્રણેય જે છે એ વેલ્યુ આપણે આવી છે. એમાં AM જે છે એની વેલ્યુ જે આપણી પાસે આવી એ AM ની વેલ્યુ છે અહીંયા 15.5. GM જે છે GM ની વેલ્યુ આપણી પાસે આવી છે અહીંયા 12 અને HM જે છે HM ની વેલ્યુ આપણી પાસે આવે છે 9.93. તો ઇન શોર્ટ આપણે એવું કેલ્ક્યુલેશન ગણી શકીએ કે AM જે છે ઇઝ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ GM અને GM જે છે ઇઝ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ HM. આ જે છે એ અહીંયા ફોર્મ્યુલા એપ્લાય થાય છે. તો આ જે છે આ યાદ રાખજો. આ MCQ માટે જે છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ જે છે એ યાદ રાખવું પડશે તમારે. બીજી એક વસ્તુ છે, આ ફોર્મ્યુલા જે છે એની માટે એક વસ્તુ એ છે, ઇફ ઓલ ધ ઓબ્ઝર્વેશન્સ
are same, બધા ઓબ્ઝર્વેશન જો સેમ હોય then તો એવા સંજોગોમાં અહીંયા ઇક્વાલિટી આવશે, એટલે કે am ઇક્વલ્સ gm ઇક્વલ્સ hm, રાઈટ. તો આ જે છે આ પણ તમારે યાદ રાખવું પડશે. આ જે છે આ ક્વેશ્ચન જે છે એ એમસીક્યુમાં આવી શકે. ઓકે, તો નેક્સ્ટ જે છે એ બીજા એક્ઝામ્પલ ઉપર જઈએ. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ નંબર 15.1.19. એમાં for any two positive number we have am into hm, this equals gm square. આ રીતની ફોર્મ્યુલા છે, am into hm this equals gm square. તો આ ફોર્મ્યુલા જે છે એ આપણે બે પોઝિટિવ નંબર માટે જે છે એ પ્રૂવ કરવાની છે. તો આનું જે છે એ આપણે સોલ્યુશન મેળવીએ. તો સપોઝ બે પોઝિટિવ નંબર એઝ્યુમ કરી લઈએ. સપોઝ a and b are two positive number. તો અહીંયા એરિથમેટિક મીન જો આપણે ફાઇન્ડ કરીએ તો એરિથમેટિક મીન જે છે એ આ રીતે આવશે a પ્લસ b બાય 2. જીઓમેટ્રિક મીન જો આનો ફાઇન્ડ કરીએ તો બે નંબર છે એટલે અહીંયા આમ આવશે a ઇન્ટુ b રેસ ટુ 1 બાય 2 ધીસ ઇક્વલ્સ અંડર રૂટ ab. એન્ડ થર્ડ વન જો આપણે હાર્મોનિક મીન ફાઇન્ડ કરીએ તો એ આમ આવશે 2 અહીંયા 1 અપોન a પ્લસ 1 અપોન b. આને જો આપણે સિમ્પ્લિફાઈ કરીએ તો એ આ રીતે આવશે a પ્લસ બી અપોન એ બી, અને આને જો આપણે સિમ્પ્લિફાઈ કરીએ તો એ આમ આવશે 2ab અપોન a પ્લસ બી એચએમ. તો આ જે છે એ એચએમ નું કેલ્ક્યુલેશન છે. આ જે છે એ એરિથમેટિક મીન નું કેલ્ક્યુલેશન છે, અને આ જે છે એ જીએમ નું કેલ્ક્યુલેશન છે. હવે આપણે આ જે વસ્તુ છે આ જે છે એ આપણે સાબિત કરવાનું છે. તો આ સાબિત કરીએ તો એમાં લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ જે છે એને કેલ્ક્યુલેટ કરીએ અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ જે છે એને પ્રૂવ કરીએ. તો એલએચએસ જે છે ત્યાંથી આપણે એને સ્ટાર્ટ કરીએ. તો એલએચએસમાં અહીંયા એએમ ઇન્ટુ એચએમ આવી રીતે લખેલા છે. તો એએમ જે છે એનું સિમ્પ્લિફિકેશન આવશે અહીંયા a પ્લસ બી બાય 2 આ રીતે આવશે. અને એચએમ જે છે એનું કેલ્ક્યુલેશન અહીંયા તમારી પાસે છે કે 2ab અપોન a પ્લસ બી. તો જો આને સિમ્પ્લિફાઈ કરીએ આપણે તો આ 2 અને આ 2 જે છે એ કટ થશે, એટલે આ a પ્લસ બી અને a પ્લસ બી કટ થશે. તો અહીંયા જે આવશે એ આવશે ab. આ જે ab છે એને આપણે આમ લખી શકીએ અંડર રૂટ ab એનો સ્ક્વેર, કારણ કે અંડર રૂટ ab નો સ્ક્વેર કરો એટલે ab જ થાય. અને આ જે છે એ વેલ્યુ છે gm નો સ્ક્વેર. જુઓ તમે અહીંથી આ gm ની વેલ્યુ છે, તો આને આપણે આમ લખી શકીએ gm સ્ક્વેર. તો આ રિઝલ્ટ છે એ તમારે યાદ રાખવાનું છે કે am ઇન્ટુ એચએમ ધીસ ઇક્વલ્સ gm નો સ્ક્વેર. ઓકે, તો આ જે છે એ આપણે ક્વેશ્ચન જોયો. આગળ જોઈએ એક્ઝામ્પલ નંબર 15.1.20. આમાં એવું કીધું છે am and gm
for two observation are 5 and 4 respectively. AM and GM of two number are 5 and 4 respectively. Find the two observation. Find the two observation. તો અહીંયા જે છે આનું સોલ્યુશન જે છે એ આપણે જોઈએ. એટલે બે નંબર જે છે એ તમને આપ્યા નથી, પણ બે નંબરના AM અને GM આપ્યા છે. એટલે આપણે એવું કરી શકીએ કે સપોઝ two observation are A and B. હવે અહીંયા આપણને એરિથમેટિક મીન જે છે એ આપ્યો છે 5 અને જીઓમેટ્રિક મીન જે છે એ આપ્યો છે 4. તો આ બે ઓબ્ઝર્વેશન માટે એરિથમેટિક મીનની ફોર્મ્યુલા મૂકીએ તો જો અહીંયા બે ઓબ્ઝર્વેશન છે, એક A અને B. તો એરિથમેટિક મીન જે છે એની ફોર્મ્યુલા આ રીતે આપણે મૂકી શકીએ A + B/2 this equals to 5. કારણ કે બે નંબર છે એટલે બે નંબરનો એરિથમેટિક મીન આ A અને B છે, એનો તો એરિથમેટિક મીન છે A + B/2 થાય એટલે A + B/2 = 5. તો આને જો આપણે આગળ સિમ્પ્લિફાય કરીએ તો અહીંયા આવશે A + B = 10. આ ઇક્વેશન બને. આગળ GM ની ફોર્મ્યુલા મૂકીએ તો અહીંયા આમ આવશે A × B raised to 1/2 this equals to 4. હવે બે સાઈડ સ્ક્વેર કરી નાખીએ એટલે અહીંયા AB = 4² એટલે અહીંયા આવશે 16. તો અહીંયા આવ્યા AB = 16. હવે અહીંથી એક ટ્રીક થાય. જો આ ટ્રિકી ક્વેશ્ચન છે અને તમે અહીંથી સોલ્વ કરી શકો કે એવા કયા બે નંબર છે જેનું એડિશન જે છે એ 10 થાય અને એવા કયા બે નંબર છે જેનું મલ્ટિપ્લિકેશન છે એ 16 થાય. તો અહીંયા ઈ ક્લિયર થાય કે એવા બે નંબર છે જેનું એડિશન છે ને એ 10 છે અને એનું મલ્ટિપ્લિકેશન છે ને એ 16 છે. તો તમને જે ઓપ્શન આપ્યા છે એ ઓપ્શન ઉપરથી તમે એમ કહી શકો કે A = 8 લ્યો અને B = 2 લ્યો. તો જો તમે અહીંયા 8 + 2 જે છે એ 10 થશે અને 8 × 2 જે છે એ 16 થશે. અધરવાઇઝ તમે આ પણ કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો કે A = 2 અને B = 8. તો જ જે છે એ આ જ આન્સર આવશે. તો આ રીતે જે છે આપણે એને કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ છીએ અને સોલ્વ કરી શકીએ. લોજિકલી જો આને સોલ્વ કરવું હોય લીગલી તો પછી અહીંથી છે ને બે ઇક્વેશનને સિમ્પ્લિફાય કરવા પડશે. એટલે જો અહીંયા A + B = 10 છે. હવે આ જે ઇક્વેશન છે ને આની ઉપરથી તમે આમ લખી શકો B = 16/A. તો ઈ વેલ્યુ અહીંયા મૂકીએ A + 16/A this equals to 10 એટલે અહીંયા A² + 16 = 10A. આને આપણે સિમ્પ્લિફાય કરીએ. આ A છે એ આ A સાથે મલ્ટીપ્લાય થાય એટલે અહીંયા A² આવે. આ A છે એ આ 10 સાથે મલ્ટીપ્લાય થાય એટલે અહીંયા 10A આવે. તો અહીંયા જો આનું સિમ્પ્લિફિકેશન જો આપણે આપીએ તો અહીંયા આ રીતે આવશે A² - 10A + 16 this equal to 0. એટલે 16 ને એવા ફેક્ટર પાડવાના છે કે -10 આવે. તો અહીંયા A - 8 અને અહીંયા A - 2 આવી રીતે જે છે એના ફેક્ટર પડે અને અહીંથી એની બે વેલ્યુ આવે A - 8 = 0 ઓર A - 2 = 0. તો અહીંથી A = 8 આવે એક વેલ્યુ અને બીજી વેલ્યુ છે એ આવશે A = 2. અને આ A = 8 અને A = 2 જે છે એ તમે આ ઇક્વેશનમાં મૂકો એટલે તમને મળી જાય. એટલે જુઓ તમે અહીંયા
a પ્લસ બી ઇક્વલ ટુ 10 એમાં તમે જો a બરાબર 8 લ્યો એટલે a બરાબર જો તમે 8 મૂકો તો અહીંયા a બરાબર 8 મૂકો એટલે અહીંયા આમ આવશે 8 પ્લસ બી ઇક્વલ ટુ 10 એટલે b ઇક્વલ ટુ 10 માઇનસ 8 એટલે અહીંયા b ઇક્વલ ટુ 2 અને આનીથી જો ઓપોઝિટ જો તમે a બરાબર 2 આપ્યા છે એ વેલ્યુ તમે આમાં મૂકો a પ્લસ બી ઇક્વલ ટુ 10 એટલે કે 2 પ્લસ બી ઇક્વલ ટુ 10 તો અહીંયા b ઇક્વલ ટુ આવશે 10 માઇનસ 2 તો અહીંયા b ઇક્વલ ટુ આવશે 8 એટલે આપણે જે વિચાર્યા છે એ જ આન્સર આવશે. a equal to 8 અને b equal to 2 otherwise a equal to 2 અને b equal to 8. નેક્સ્ટ કેટલીક બેઝિક મેથ્સની ફોર્મ્યુલા છે યાદ રાખવી પડશે તમારે આવશે આગળ. પહેલી ફોર્મ્યુલા છે એડિશનની. જો આવી રીતે દરેક નંબર આવતા હોય કન્ઝિક્યુટિવ નંબર જુઓ તમે 1 થી સ્ટાર્ટ થાય છે અને n સુધી જે છે એ નંબર આવે છે તો આ નંબર જે છે એનું સિમ્પ્લિફિકેશન ટોટલ જોવાનો કરવો હોય તો એની માટે ફોર્મ્યુલા છે n ઇન્ટુ n પ્લસ 1 ડિવાઇડેડ બાય 2. હવે માની લ્યો કે એટલે આ ફોર્મ્યુલા છે આ ફોર્મ્યુલાના ફોર્મેટમાં જ તમારે યાદ રાખવાનું છે. સેકન્ડ જોઈએ જો અહીંયા ફોર્મ્યુલા જે છે એ આમ આવતી હોય કે 1 સ્ક્વેર પ્લસ 2 સ્ક્વેર પ્લસ 3 સ્ક્વેર અને જે લાસ્ટ ટર્મ છે એ આમ હોય n સ્ક્વેર તો અહીંયા જે છે આની ફોર્મ્યુલા જે છે એ આમ આવશે n ઇન્ટુ n પ્લસ 1 ઇન્ટુ 2n પ્લસ 1 ડિવાઇડેડ બાય 6. થર્ડ વન જે છે એટલે કે જો ફોર્મ્યુલા આમ આવતી હોય 1 ક્યુબ પ્લસ 2 ક્યુબ પ્લસ 3 ક્યુબ અપ ટુ n ક્યુબ તો અહીંયા જે છે આપણે આને આમ લખી શકીએ n ઇન્ટુ n પ્લસ 1 n into n plus 1 divided by 2 whole square. એટલે બીજી રીતે જો આને લખવી હોય તો n સ્ક્વેર ઇન્ટુ n પ્લસ 1 સ્ક્વેર ડિવાઇડેડ બાય 4 આ રીતે આપણે લખી શકીએ. આ જે ફોર્મ્યુલા છે આ સેમ ફોર્મ્યુલા જે છે એ સિક્વન્સ એન્ડ સિરીઝ એક ચેપ્ટર આવશે આ ચેપ્ટરમાં પણ તમારે આ જ ફોર્મ્યુલા જે છે એ યાદ રાખવાની આવશે અને સોલ્વ કરવાની આવશે. એટલે આ જ ફોર્મ્યુલાથી તમે સિક્વન્સ અને સિરીઝના ક્વેશ્ચન પણ સોલ્વ કરી શકશો. તો આ ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવી જરૂરી છે. ઓકે તો હવે આપણે નવો ટોપિક સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ આમાં. એ ટોપિક છે વેઇટેડ એવરેજ. તો વેઇટેડ એવરેજથી તમે મીન ગણો કે સાદી ફોર્મ્યુલાથી તમે મીન ગણો. મીનની જે ફોર્મ્યુલા જે છે એ તો સેમ જ રહેશે. તો આમાં જે છે ને ફ્રીક્વન્સીની બદલે છે ને એને વેઇટ અસાઇન કરેલું હશે એટલે વેઇટ છે ને એ એની ઇમ્પોર્ટન્સ ઉપર ડિપેન્ડ કરે. એટલે જો જે ઓબ્ઝર્વેશન છે એનું ઇમ્પોર્ટન્ટ વધારે હોય તો એનું વેઇટ વધારે હોય. તમને ખબર હોય તો તમે ઇન્ડેક્સ નંબર એટલે કે જે સૂચકાંક જે ભણતા હતા એ સૂચકાંકમાં તમે વેઇટ અસાઇન કરતા ડબલ્યુ એ જ ડબલ્યુ જે છે અહીંયા આપ્યું છે. તો અહીંયા જુઓ તમે એરિથમેટિક મીનની જે છે ફોર્મ્યુલા એ છે તો એરિથમેટિક મીનની ફોર્મ્યુલા આપણે આ રીતે લખતા કે સિગ્મા એફઆઈ એક્સઆઈ અપોન સિગ્મા એફઆઈ બરોબર. તો જો આ એફઆઈ જે છે આ એફઆઈ છે એ ફ્રીક્વન્સી છે. તો જો એ જ એફઆઈ ની બદલે અહીંયા જે છે ને તમે જોવા જો આવો તો અહીંયા ડબલ્યુ એસાઇન કરેલો છે. ડબલ્યુ ઇઝ ફોર વેઇટ અને આ જે છે સિગ્મા એફઆઈ તમે જુઓ એની બદલે અહીંયા ડબલ્યુ એસાઇન કરેલો છે આ રીતે. ઓકે તો આ એરિથમેટિક મીનની જે હતી એ જ ફોર્મ્યુલા છે નથિંગ ન્યૂ.
એવી રીતે જીઓમેટ્રિક મીનની ફોર્મ્યુલા છે, પણ આમાં લોગનો યુઝ કર્યો છે. આનો યુઝ આગળ ક્યાંય કોઈ જગ્યાએ આવતો નથી. આ જે છે એ હાર્મોનિક મીનની ફોર્મ્યુલા છે. હાર્મોનિક મીનની ફોર્મ્યુલા આપણે અગાઉ જે સ્ટડી કરી ગયા એ ફોર્મ્યુલા આવી હતી કે n અપોન સિગ્મા fi અપોન xi, જ્યાં n જે છે એ હતો સિગ્મા ઓફ fi. તો અહીંયા આ જ n જે છે એની બદલે સિગ્મા fi જે છે એ તમે જો લખો અને એને જો તમે અહીંથી રિપ્લેસ કરો એટલે કે સિગ્મા wi જો અહીંયા આપેલા છે, અને અહીંયા જે આ જે fi છે એની બદલે અહીંયા એપ્લાય કરે છે wi, તો એ રીતે જે છે તમે આ ફોર્મ્યુલા જનરેટ કરી શકો. ફોર્મ્યુલા જે છે એરિથમેટિક મીનની ફોર્મ્યુલાથી કરો તમે સોલ્વ, કે તમે આ wi વાળી વેઇટ વાળી ફોર્મ્યુલાથી સોલ્વ કરો, આન્સરમાં કોઈ ચેન્જ ના આવે. Next question, example number 15.1.18. Find the weighted arithmetic mean and weighted harmonic mean of first n natural numbers, the weights being equal to the square of the corresponding numbers. જો આ જે છે એ x આપ્યો છે અને આ જે છે એ weight, એટલે કે આપણે જેને આપણે ફ્રીક્વન્સી કહેતા અગાઉ ઈ જ. તો જોઈએ તો આમાં સૌથી પહેલા જે છે એ આપણે એરિથમેટિક મીન ફાઇન્ડ કરવાનો છે, એટલે કે am જે છે એ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો છે. તો am ની ફોર્મ્યુલા લખી છે. હવે અહીંયા સિગ્મા wi ઇન્ટુ xi, તો અહીંયા આ રીતે આવશે 1 ઇન્ટુ 1 સ્ક્વેર, 2 ઇન્ટુ 2 સ્ક્વેર, 3 ઇન્ટુ 3 સ્ક્વેર, અપ ટુ n ઇન્ટુ n સ્ક્વેર. નીચે જે છે એ ફોર્મ્યુલા છે સિગ્મા wi, એટલે આ દરેકનો સમ. હમણાં થોડીક વાર પહેલા જ આપણે આની ફોર્મ્યુલા જોઈ છે, તો એ ફોર્મ્યુલા જે છે એની વેલ્યુ જે છે એ અહીંયા મૂકીએ, આપણે થોડુંક ઉપરથી ગણીએ તો આના બરાબર જે છે એ આપ થશે આ જે છે 1 ઇન્ટુ 1 સ્ક્વેર, આનું સિમ્પ્લિફિકેશન આવશે 1 ક્યુબ. એ જ રીતે આનું સિમ્પ્લિફિકેશન આવશે 2 ક્યુબ, સો ઓન, અને છેલ્લી ટર્મ જે છે એનું સિમ્પ્લિફિકેશન આવશે n ક્યુબ. નીચે જે છે ડિનોમિનેટર આ, તો આનું સિમ્પ્લિફિકેશન તો એમનેમ જ રહેશે. આ ટર્મ જે આ ન્યુમિનેટર છે એની ફોર્મ્યુલા જો આપણે મૂકીએ તો n સ્ક્વેર અહીંયા n પ્લસ 1 સ્ક્વેર ડિવાઇડેડ બાય 4 એવી રીતે આવશે. આ જે છે ડિનોમિનેટર એની ફોર્મ્યુલા મૂકીએ તો n પ્લસ 1 2n પ્લસ 1 ડિવાઇડેડ બાય 6 આવી આવશે. હવે જો અહીંથી કટ કરીએ તો એક વખત આ સ્ક્વેર અને આ n કટ થઈ જશે, આ સ્ક્વેર એટલે આ n પ્લસ 1 કટ થઈ જશે, એટલે વન ટાઈમ કટ થઈ ગઈ. 6 જે છે એ ઉપર આવશે એટલે અહીંયા આવશે 6 ઇન્ટુ n પ્લસ 1, અને ડિવાઈડમાં જો તમે જોવા જાઓ તો 4 ઇન્ટુ 2n પ્લસ 1. અહીંથી એને સિમ્પ્લિફાય કરીએ એટલે અહીંયા આવશે 3/2, અહીંયા આવશે n પ્લસ 1 ઇન્ટુ 2n પ્લસ 1. તો આ જે છે એ આપણો ફાઇનલ આન્સર છે. જોઈ લઈએ એક વખત. અહીંયા એક આ n જે છે એ અહીંયા આવશે, કારણ કે ઉપર 2 ટાઈમ્સ હતો એટલે 3n ઇન્ટુ n પ્લસ 1 અપોન 2 ઇન્ટુ n પ્લસ 1, આ જ આન્સર આવશે. જો અહીંયા આપ્યો છે આ રહ્યો. ઓકે, નેક્સ્ટ જોઈએ તો હાર્મોનિક મીન ફાઇન્ડ કરવો છે. તો આ જુઓ તમે, હાર્મોનિક મીનની ફોર્મ્યુલા છે સિગ્મા wi. સિગ્મા wi એટલે અહીંયા જે છે એની વેલ્યુ જે છે એ આ જ આવશે કે 1 સ્ક્વેર 2 સ્ક્વેર અપ ટુ n સ્ક્વેર, અપોનમાં સિગ્મા wi અપોન xi, એટલે એમાં જે છે એ આમ આવશે 1 સ્ક્વેર ડિવાઇડેડ બાય 1. જુઓ સિગ્મા w અપોન xi ક્વેશ્ચનમાં જોઈ લઈએ. જો આ w છે એ સ્ક્વેર વાળી વેલ્યુ છે બધાની, અને x જે છે એ સિંગલ નેચરલ નંબર છે. તો એ જ રીતે આપણે એને અહીંયા લખીએ પ્લસ 2 સ્ક્વેર બાય 2 પ્લસ 3 સ્ક્વેર બાય 3
સો ઓન એટલે છેલ્લી વેલ્યુ જે છે એ આવશે n²/n. આને સિમ્પ્લિફાય કરીએ આગળ તો ઉપરની જે ટર્મ છે એ આપણે એઝ ઇટ ઇઝ રાખીએ 1² + 2² અપ ટુ n². પણ નીચેની જે વેલ્યુ છે એના બરાબર આપણી પાસે થઈ જશે. અહીંયા જુઓ તમે ઉપર નીચે કટ થાય એટલે અહીંયા આમ થશે 1 + 2 + 3 અપ ટુ આવશે અહીંયા n. આગળ જોઈએ તો ઉપર જે છે એની ફોર્મ્યુલા આવશે n × n + 1 × 2n + 1 / 6. નીચે જે છે એની ફોર્મ્યુલા આવશે n × n + 1 / 2. ઉપર નીચેથી n જે છે એ કટ થઈ જાય, ઉપર નીચેથી n + 1 જે છે એ કટ થઈ જશે. તો અહીંયા આનું સિમ્પ્લિફિકેશન જો આપણે આપીએ તો આ 2 જે છે એ ઉપર જશે એટલે 2 × 2n + 1 / 6 કટ કરીએ એટલે અહીંયા આવશે 2n + 1 / 3. આન્સર ટેલી કરી લઈએ આપણે. જો અહીંયા આ જ આન્સર છે. તો દેટ્સ ઓલ ફોર ટુડે. આ ચેપ્ટર જે છે એ ઓલમોસ્ટ હાફ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. We will see more example in my next lecture. Thank you very much.